Good day, everyone. First of all, I would like to thank the organizers of this 2021 World Ocean Forum in Busan for inviting me once again to deliver a message on the future vision of cities in the East Asian region. The forum's theme, the future of ocean transformation, is relevant and timely. While the global pandemic has affected the way we work, interact, and travel, the issues confronting our coastal ocean before the pandemic have not disappeared, and we need to act with a greater sense of urgency. The issues on marine plastic pollution, global warming, habitat degradation, illegal, unreported and unregulated fishing affects everyone, but nowhere is it acutely felt at the local level in coastal villages, towns, and cities. The pandemic has demonstrated the intimate and intricate relationship between people and nature, between human health and ocean, and the need to make this relationship right. This global pandemic, while affecting the way we work, also offers opportunities to support the new green recovery by harnessing more innovative ways to sustainably co-manage the coastal and marine resources. My presentation will describe PEMS's work in helping local governments transition towards this recovery. I will share practical examples of how some cities in the East Asian seas have adopted solutions such as combating marine plastic pollution from source to sea, to increasing resilience to the impacts of climate change, among others. Now, by way of introduction to PEMS, the East Asian Seas region is characterized by marked differences in history, politics, economics, and culture, but we share one ocean 도시들로 구성되어 있습니다. 사실 이 source 지역은 of 역사도 문화, 정치, There are 경제적으로 매우 collaboration among 다릅니다. like-minded 그럼에도 불구하고 countries started as a 자원의 regional 보호라는 marine 공유하고 있다는 특징이 pollution 있습니다. project 함께 to address 우리는 eutrophication, 다양한 nutrient 해양 loading, 오염 and oil spills. 프로젝트를 오염 The 방지 project 프로젝트를 도입을 pioneered the 하고 있는데 application of 부영양화라든가 integrated coastal 영양물질 management 유출과 in 같은 two 문제들에 공동 대응하고 provinces, 있습니다. Xiamen in 중국의 China and 샤먼, 그 Batangas 다음에 province in the 필리핀의 Philippines. 반탄가스, And they were 주요 successfully 연합통합 replicated 관리라는 in 프로젝트를 other cities and 성공적으로 provinces in the 추진한 region. 바 있고 지금 From that 다른 small 도시, pollution 다른 project, 주에도 governments in the 저희가 region 확대하고 있습니다. realized that sectoral 이런 approach 다양한 is 이제 not the 오염 best 프로젝트를 way to tackle the complex 진행을 하면서 interrelated problems 저희가 느낀 confronting 것은 our seas. 우리 해양을 Governments 둘러싸고 있는 recognized 문제라는 것이 early on 워낙 that integrated 광범위하기 management 때문에 solutions and 세분화된 strategic 그런 접근 partnerships 방법으로는 대응할 are 수 없다. key 하나의 to 통합된 관리 protect, 솔루션과 manage, 전략적인 and 파트너십이 restore the 중요하다는 seas 것을 and 느끼게 ocean. 되었습니다. 그렇기 Partnerships are 때문에 important if we are to 파트너십이라는 maintain and 것이 얼마나 sustain the 중요한지 ocean 말씀드리고 economy, 싶습니다. given 특히나 해양 its tremendous 경제 value of 의 providing 유지 food and 그리고 지속 nourishment, 가능성을 위해서 jobs, 중요합니다. medicines, energy 영양 sources, protection. 원이기도 하고 또한 일자리라던가 의약품이라던가 에너지원 그리고 태풍 홍수로부터 우리를 보호하는 것이 바로 해양입니다. 뿐만 아니라 문화, 여가 그리고 정신적인 가치 면에서도 해양은 매우 중요한 역할을 담당을 합니다. 펜시에는 총 11개 국가들이 함께하고 있는데요. 대한민국과 북한도 함께하고 있습니다. 그리고 저희는 하나의 조율된 메커니즘, 즉 동아시아 지역 해양 파트너십 관리라는 그런 메커니즘을 통해서 건강하고 또 회복력 있는 해양 그리고 바다 그리고 지역 경제를 위해서 노력을 하고 있습니다. 또 이를 위해서 동아시아 해양 지속가능 발전 전략이라는 것도 도입을 하였습니다. 저희 같은 경우는 상당히 독특한 운영 방법을 채택을 하고 있습니다. 동아시아 지역에서 활동을 하고 있는데요. 또 동아시아 지역 차원에서는 저희가 지역 차원의 전략적인 프레임워크를 구축을 하고 있고 국가 단위에서는 ICM, 연안통합관리와 같은 여러 가지 정책 또한 입법 모니터링 활동을 하고 있습니다. 또한 지방 차원에서는 기술적인 서비스라던가 또는 교육, 역량 강화 프로그램을 운영을 하고 있습니다. 또 펜시에서는 PNLG라고 하는 지방정부 네트워크도 출범을 시켰습니다. 2006년 중국 하이코에서 저희가 출범식을 가진 바 있습니다. 총 18개 지방정부가 함께하고 있는데요. 창원이라던가 안산 그리고 시화와 같은 한국의 그런 도시들도 함께하고 있습니다. 초창기에는 18개 지방정부로 시작을 했습니다만 이제는 총 52개 지방정부가 함께를 하고 있습니다. 함께 저희는 지속 가능한 성장과 발전을 위해서 노력을 하고 있습니다. 제가 알기로는 이제 부산도 PNLG 총회에서 이제 12월 1일 PNLG에 정식 가입할 것으로 알고 있습니다. 동아시아 지역 해안 지역의 발전을 위한다라는 비전 하에 펜시의 PNLG 같은 경우에는
연안 통합 관리를 위해서 다양한 전략을 구사를 하고 있습니다. 또 해양 쓰레기 방지를 위해서도 노력을 하고 있는데요. 2019년도 PNLG 포럼에서 정식 출범하였습니다. 회원 지방 정부들에게 정책을 강화하고 또 규제를 강화하고 제도적인 기반을 마련하고 또 모니터링과 보고, 데이터 공유, 경험 공유 그리고 블루시민 행동과 같은 캠페인을 도입을 함으로써 다양한 이해 당사자들과 함께 해양 쓰레기 방지를 위해서 함께 노력하고 있습니다. 또 뿐만 아니라 PNLG 블루경제 정책 포럼이라는 것도 저희가 출범한 바 있습니다. 이는 하나의 플랫폼으로서 지방 정부들과 함께 또 파트너들과 함께 블루경제를 달성하기 위한 경험 그리고 인사이트를 공유하고 있습니다. 또 정책이라던가 또 다양한 옵션들도 저희가 발굴을 하고 있습니다. 이를 바탕으로 해서 블루경제를 개발하는 것이 목표입니다. 총 18개 멤버들이 함께하고 있는데요. 캄보디아, 중국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 동티모르 그리고 태국이 바로 함께하고 있는 국가들입니다. 이들 같은 경우에는 아주 구체적으로 블루 경제 달성을 위한 도시들의 노력에 대해서 다양한 모범 사례를 남긴 바 있는데요. 여러분들께 시간이 된 경우에는 제가 페이퍼를 공유하도록 하겠습니다. 대표적으로 이제 시아먼 모델이 있습니다. 통합 연안 관리 모델이 되겠습니다. 90년도 펜시는 시아먼 지방 정부와 파트너십을 맺고 함께 통합 연안 관리 프로그램을 도입하였습니다. 이를 바탕으로 해양 환경을 개선하는 것이 목표였습니다. 결과적으로 이제 성공적인 ICM을 도입할 수 있었고요. 지금 현재로는 다른 많은 국가 또는 도시에게도 모범 사례로 인정받고 있습니다. ICM이라는 것은 연안 지역의 지속 가능 관리를 위해서 상당히 중요합니다. 그리고 도시 국토 계획에 있어서도 우리가 반영을 해야 할 것입니다. 자연 환경을 복원을 하고 또 미래 위협이라던가 또는 기후 변화와 같은 과제에 대응하기 위한 회복력을 키우는 데도 상당히 중요합니다. 샤먼 모델은 특히나 지속 가능한 발전 그리고 고용을 위해서도 중요하다 생각을 합니다. 샤먼 그리고 인근의 해양 도시들과 또 지역들과 저희는 협력을 하고 있습니다. 다양한 정책 프레임워크를 개발을 함으로써 생태계를 보존하고 또한 다양한 자원을 투입을 하고 있습니다. 결과적으로 이 프로젝트를 통해서 샤먼은 오염을 줄일 수 있었고 또한 기후 변화를 완화하고 적응할 수 있었을 뿐만 아니라 경제적으로 또한 발전할 수 있었습니다. 이 ICM이라는 것은 반복적인 그런 프로그램이 되겠습니다. 샤먼 같은 경우에는 또한 해양 기능 구획이라는 것도 도입을 하였습니다. 저렴하면서도 효과적인 방법으로서 해양 자원을 둘러싼 갈등을 해소하는 데 매우 중요한 역할을 담당하였습니다. 또 뿐만 아니라 해양 활동이라던가 또는 해양 자원 관련 R&D 또 모니터링을 강화하는 데도 많은 도움이 되었습니다. 사실 해양기능구획 관련해서 다양한 환경 또 염려들이 있었던 것이 사실입니다. 그렇기 때문에 연안준설이라던가 대규모 양식장 또는 해변 복원 등과 같은 활동을 하는 데 있어서 해양기능구획이라는 것이 많은 가이드가 되었습니다. 또 뿐만 아니라 다양한 고용기회라던가 이런 것들을 어민들 또 지역 주민들에게 제공하는 데도 많은 도움이 되었습니다. 도시국토계획에 있어서도 다양한 혁신적인 프로그램들이 도입이 되었습니다. 가령 예를 들어서 습지라던가 맹그로브 숲 복원 프로젝트가 있는데요. 이런 프로젝트를 바탕으로 해서 도시 다양한 지역의 지속 가능성 그리고 회복력을 강화할 수 있었습니다. 또 뿐만 아니라 현대적인 기술이라던가 과학적인 그런 발견들을 바탕으로 해서 지속 가능성을 담보할 수 있었습니다. 장기적인 이해 당사자들 그다음에 일반 국민들의 또한 지지를 받는 데도 상당히 많은 도움이 되었습니다. 샤먼의 이러한 ICM 그리고 해양기능구획 프로그램 같은 경우에는 앞으로도 계속 이어질 것이며 다른 도시들에게 있어서도 지속 가능 발전 그리고 도시계획에 많은 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 저희는 사실 이러한 프로그램 도입을 통해서 또 프로젝트를 통해서 다양한 교훈을 얻을 수 있었습니다. 사실 이러한 프로젝트를 도입을 하는 데 있어서 하나의 통합적인 그런 프레임워크가 상당히 중요하다는 것을 느낄 수 있었습니다. 또 뿐만 아니라 제대로 된 규제, 입법이 있어야 될 것이고요. 또한 통합 조율이 있어야 될 것이고 또 과학적인 기술적인 지원과 또한 대중의 참여가 상당히 중요합니다. 이러한 각기 다른 요소들이 한데 뭉쳐질 때 성공적인 그리고 지속 가능한 프로젝트가 운영될 수 있다 생각을 합니다. 또 뿐만 아니라 또 다양한 이 당사자들과의 조율 메커니즘을 바탕으로 해서 다양한 해양과 관련된 이해 당사자들이 함께 함으로써 해양 거버넌스 관련된 다양한 갈등 또 이슈를 해결할 수 있었습니다. 발전 또 생태 해양 보존과 같은 각
전문 분야 전문가들이 함께 패널을 구성을 함으로써 전문가 의견을 제공을 하였을 뿐만 아니라 또한 기능구획 관련한 여러 가지 행정 부처들도 함께 노력을 함으로써 중요한 성과를 도출할 수 있었습니다. 그리고 또 지속 가능한 이니셔티브를 바탕으로 해서 또 국민 인식 개선에도 저희가 기여를 할 수 있었습니다. 사실 이러한 다양한 프로젝트 같은 경우에는 저희가 1986년도부터 쭉 도입을 하고 있습니다. 그래서 무려 30년 정도 운영을 한 바 있는데요. 앞으로도 계속 이러한 프로젝트를 통해서 각 도시들이 지식을 공유를 하고 또 경험을 공유하고 역량을 강화하고 또한 해양 관리를 효과적으로 할 수 있는 그런 발판을 마련하고 있습니다. 이외에도 두 가지 프로젝트를 또 추가적으로 소개를 하고 싶습니다. 베트남의 다낭 프로젝트가 있는데요. 이는 이제 성공적인 보전 또 경제 사회 발전을 할 수 있었던 그런 프로젝트가 되겠습니다. 사실 시간 관계상 이 베트남의 다낭 프로젝트에 대해서는 상세하게 말씀드리지 않겠습니다. 대신에 싱가포르의 그린 플랜 2030에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 싱가포르이 도입한 그린 플랜 2030이라는 것은 전 국가적인 그런 아젠다로서 지속 가능 발전 그리고 이제 파리 기후 변화 협약 하에 다양한 국가 목표 달성을 위해서 도입이 되었습니다. 뿐만 아니라 지속 가능 발전을 위한 것이기도 합니다. 총 5가지 핵심 축이 있는데요. 첫 번째는 City in Nature입니다. 이를 바탕으로 싱가포르에서는 도심 건축물 사이 녹지를 확대하기 위해서 노력을 하고 있고요. 100만 그루의 나무를 심겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 두 번째는 에너지 리셋입니다. 2021년 싱가포르에서는 세계 최대 규모 부유식 태양광 발전 단지를 완공하였습니다. 저수지를 이용을 하고 있는데요. 이게 본격 이제 이용이 되게 되면은 모든 상수도 시설을 이런 태양광 발전으로 돌릴 수 있게 될 것입니다. 그렇게 되면 이제 싱가포르는 전 세계에서 유일하게 또 첫 번째로 이러한 부유식 태양광 발전을 이용한 상수도 시설 운용 국가가 될 것입니다. 세 번째는 서스테이너블 리빙입니다. 폐기물을 줄이고 또 특히라던가 이제 전자기기라던가 플라스틱, 음식물 쓰레기 등을 줄임으로써 순환 경제를 달성하는 것이 목표이고입니다. 네 번째는 그린 이코노미입니다. 지속 가능성을 바탕으로 경제 성장 그리고 일자리를 창출하겠다라는 것이 목표입니다. 싱가포르는 가령 대표적으로 선박 최초 LNG 벙커링 기능을 탑재한 선박을 지금 개발하고자 하고 있습니다. 아시아 최초가 될 것인데요. 전자동 그리고 전기로 구동되는 신항도 2040년 개통하겠다라는 목표를 갖고 있습니다. 마지막 Resilient Future이 있습니다. 이를 바탕으로 싱가포르에서는 과학 기술을 활용을 함으로써 국가가 직면하고 있는 기후 변화 과제를 해결하고 또 식량 안보를 담보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 자연 기반의 솔루션을 바탕으로 연안 생태계를 보존하고 또한 국가가 필요로 하고 있는 식량의 30%를 이제 충당을 하겠다라는 목표입니다. 이런 다양한 프로젝트 그리고 경험을 살펴보면 여러 공통점이 있습니다. 첫 번째는 이제 강력한 리더십이 있었다라는 것이죠. 꼭 리더십이 뭐 시장이라던가 기업의 대표일 필요는 없습니다. 환경 담당자의 강력한 리더십도 많은 도움이 될 수 있습니다. 두 번째는 바로 통합적인 계획입니다. 단기, 장기 우선 과제를 조율을 하고 통합적으로 운영하는 것이 중요합니다. 세 번째는 ICM 통합연안 관리가 되겠습니다. 이를 바탕으로 지속 가능한 해양수산 개발이 필요합니다. 네 번째는 리소스입니다. 그리고 다섯 번째 정책이 되겠는데요. 다양한 정책 제도할 필요가 있을 것입니다. 그리고 또한 뭐 대학이라던가 또 PMC와의 협력을 바탕으로 한 기술적인 강화도 상당히 중요하리라 생각을 합니다. 이를 바탕으로 이제 기초 연구라던가 연구 모니터링을 위한 데이터를 확보할 수 있을 것입니다. 또 일곱 번째 지역 해양 커뮤니티라던가 학계, NGO 또 민간 부분의 다양한 이해 당사자들을 계획 단계에 참여를 시킴으로써 주인의식을 갖고 이해 당사자들의 지원을 또 끌어내는 데 상당히 많은 도움이 될 수 있습니다. 여덟 번째 우수 사례에 대한 이제 도큐멘테이션 또는 기록이 상당히 중요하다고 생각을 합니다. 이를 바탕으로 해서 사회 경제적인 프로젝트가 미치는 영향에 대해서 우리가 제대로 분석을 할 수 있고 또 계속해서 지속 가능한 그런 이니셔티브를 도입할 수 있다. 그리고 또 앞으로 미래 재원 확보에도 상당히 도움이 된다 생각을 합니다. 마지막으로 커뮤니케이션, 그 다음에
선진 사례 또는 교훈 공유가 상당히 중요하다 생각을 합니다. 사실 환경 관리라는 것은 정적인 것이 아닙니다. 꾸준한 실천과 또 상호 학습이 필요한 과정이다 생각을 합니다. 그리고 이러한 지식 공유 또 학습이라는 것이 일회성이어서도 안 될 것입니다. 그래서 펜시의 PNLG, 그다음에 펜시의 교육센터라던가 이러한 학습 기회를 바탕으로 해서 대표적으로 이제 과학 정책 포럼 등이 있을 텐데요. 이를 바탕으로 해서 많은 전문성을 키울 수 있다 생각을 합니다. 지방 정부의 다양한 공무원들과 함께 참여형 교육을 바탕으로 해서 또 현장 워크숍이라던가 또 지식 공유 세션들을 통해서 역량 강화가 가능하다 생각을 합니다. 또 공동 연구를 위한 시찰도 상당히 중요할 텐데요. 팬데믹이 이제 종식이 되게 되면은 지방 정부의 다양한 이 담당자분들이 함께 모여서 다양한 프로그램에 대해서 배우고 또 벤치마킹할 수 있으라 생각을 합니다. 저희 PNLG에서는 임무, 그다음에 비전, 목표가 있습니다. 그리고 현재 2022년, 2030년 새로운 전략 계획을 수립 과정에 있는데요. 이 과정에서 SDS-C 이행 계획을 적극적으로 감안을 할 것입니다. 또 뿐만 아니라 UN의 2030 SDG도 저희가 유념할 것입니다. 저희는 2021년 12월 1일 EAS 총회에서 새로운 전략 행동 계획도 발표할 예정에 있는데요. 이도 여러분 유념해 주시기 바랍니다. 사실 그 어떠한 솔루션도 불필요한 것은 없다라고 생각을 합니다. 대대적인 트랜스포메이션을 달성하기 위해서는 아주 작은 솔루션도 크게 도움이 될 수 있다 생각을 합니다. 따라서 PNLG를 기축으로 한 동아시아 국가, 연안 국가들의 협력이 상당히 중요하리라 생각을 하고요. 이를 바탕으로 해서 더 큰 해결책을 내놓을 수 있다 생각을 합니다. 한국의 해수부, 또 PNLG, 키오스트, 코엠, 그다음에 KMI와 같은 기관들과 함께 ICM 에 대해서 연구하고 도입하고 또 공유할 수 있는 기회가 앞으로 많이 있기를 바랍니다. 자, 이 정도로 저는 발표를 마무리하도록 하겠고요. 여러분들의 성공적인 해양 포럼 되시길 바랍니다. 감사합니다.